وہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی جس کو میں، جو میری چھوٹی بہن ہے، اس نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو شاید حضرات بھی نہ کرتے. میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. حافظ نسیم الدین صاحب نے اپنی تقریر میں نفیس احمد خان صاحب اور قاری محمد ادریس صاحب کا اور شاہین صاحبہ کا ذکر کیا تھا. حافظ نسیم الدین صاحب کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے اعتراف خدمت کے طور پر انہیں کچھ پیش کیا جائے. میں حافظ نسیم الدین صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ معزز مہمان صدر مجلس محترم جناب ایس ایس ہاشمی صاحب اور کیپٹن حلیم صدیقی صاحب کے ساتھ مل کر چیئرمین سوشل اسٹوڈنٹس فورم نفیس احمد خان کی خدمت میں اعتراف خدمت کا ایوارڈ پیش کریں. حافظ نسیم صاحب کی طرف سے نفیس احمد خان صاحب کی طرف سے. حافظ نسیم الدین صاحب نے ایک اور نام کا ذکر کیا تھا، قاری محمد ادریس صاحب کا. وہ آج نہیں آئے. ان کی جگہ میں ارشاد سید صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ قاری محمد ادریس صاحب کی شیٹ دیں. اس کتاب کی مرتب کرنے میں جو ان کی ایک اور معاونت ایک شخصیت نے کی تھی، محترم جناب شاہین صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آ کر اپنا تحفہ وصول کریں. محترم جناب شاہین صاحب. محترم شاہین صاحب خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ان میں حافظ نسیم الدین صاحب جو ان کے ماموں بھی ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ معاونت کی. وقت کافی ہو چلا ہے، آپ لوگوں کا حوصلہ بھی ختم ہونے کو ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس دو ایسی اہم تقاریر موجود ہیں جو دراصل احاطہ ہوں گی ان خدمات کا یا ان تقاریر کا جو اب تک ہو چکی ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے شہر کراچی میں جو تقریبات کا شہر تھا اور نامساز حالات میں ہے بھی، ایک خوشگوار اضافہ ہوا ہے. ایک ایسی شخصیت ہمارے شہر سے یقیناً ہمارے لیے بہت محترم بھی ہے اور ہم سب بہت عرصے سے انہیں جانتے بھی ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی طبیعت کے حوالے سے. اور اب کراچی میں جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں، کراچی کی تقریبات میں ان کی موجودگی ایک خوشگوار اضافہ اور ہمارے لیے رہنمائی اور سرپرستی. میں دعوت دوں گی محترم جناب کیپٹن حلیم صدیقی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر جلسہ نسیم ہاشمی صاحب، جناب حافظ نسیم احمد صاحب، پروفیسر انصاری صاحب، قاری یوسف صاحب، معززین، السلام علیکم. آج یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی سیاستدان کو، جس کا سیاستدان عموماً ہوتے بھی ایسی ہیں جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور دانشوروں کے بیچ میں لا کر کے آپ ہم جیسے جاہلوں کو یہاں کھڑا کر دیں تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، کچھ احساس محرومی ہوتا ہے، جس کا ذکر ہمارے محمود شام صاحب نے بھی کیا. میں اس لیے کسی اور وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اب سیاستدان بن تو گیا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگ اتنے ڈرپوک ہوتے جاتے ہیں، اتنے سیاست میں آتے ہیں.
اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ شہر کراچی کا، جس میں لٹریسی ریٹ پاکستان میں اگر 30% ہے تو یہاں 85% ہے، اس کے باوجود یہاں کے سیاستدانوں کو دیکھیں، سیاست کے فنکاروں کو دیکھیں، یا جس طرح سے دیکھیں، ہم اپنے آپ کو بھی فنکار سمجھتے ہیں، سیاستدان، تو ایک عجیب سا ماحول، ایک عجیب سی فضا ہوتی ہے. اور پھر ایسی محفلوں میں جہاں دانشور لوگ ہوں اور ایک ایسی شخصیت ہو جس نے کی علم کی روشنی کو اجاگر کرنے کے لیے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے بھی اس کی بینائی نہیں تھی، لیکن علم کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ہمت اور جرأت اور اتنی صلاحیت دی کہ اتنی کم عمری میں ماشاءاللہ سے انہوں نے جو چیزیں حاصل کی ہیں اور جس انداز میں اس کتاب کو انہوں نے مرتب کیا ہے، پیش کیا ہے، اس میں ان محفلوں میں ہمارے جیسے لوگوں کو آنا یقیناً ہماری عزت افزائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان آرگنائزرز کو اور خاص کر کے اس تنظیم کو، قیام پاکستان کو، جن لوگوں نے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی اور مجھے یہاں پر مدعو کر کے مجھے بھی عزت دی ہے، ان کا مشکور. یہ کتاب مجھے حسین ہاشمی صاحب نے آج سے چند دن پہلے تقریب میں کراچی کی مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں شرکت کریں. میں نے اس وقت بھی کہا کہ کہاں اب ہم جاہلوں کو بلا رہے ہیں کتابوں کی رونمائی کے لیے. پہلے نہیں آپ آئیں اور آپ دیکھیں، اس میں ایسی شخصیت ہے جس سے آپ یقیناً مل کر کے خوش ہوں. تو خوشی تو خیر بہت بھی جب میں نے ان کا، کل میں جب واپس آیا اسلام آباد سے تو ان کی کتاب اور ان کی اس میں نے رات کو ایونٹفل تو پتہ چلا کہ ان کی خصوصیات اور ماشاءاللہ سے ان کی ہمت کو دیکھ کر کے میں سمجھتا ہوں جو ابھی شام صاحب نے جس طرح سے انداز سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ پوری قوم کیسے ڈپریشن میں، محرومیوں میں مبتلا ہو گئی، لیکن جب آپ ایسی شخصیات کو دیکھیں کہ ان کی ہمت دیکھیں اور ان کی جو بھی ان میں کمزوریاں ہیں وہ قدرت کی طرف سے، یعنی کسی انسان کی اس میں کوئی دخل ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ شخص اس ہمت کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور ساتھ میں وہ لوگ بھی قابل احترام ہیں جنہوں نے ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، جنہوں نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا. اس کتاب کو مرتب کرنے میں ان کی بیگم صاحبہ بھی یقیناً قابل مبارکباد ہیں، اور وہ دوست اور احباب اور رشتہ دار جن کا کہ ابھی ذکر ہوا یہاں پر، نفیس صاحب اور دوسرے حضرات کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ان کی ہمت افزائی کی. اور اگر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اس نعمت میں وہ ٹیلنٹ بھی ہے جو انسانوں کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو دیا ہوا ہے، اور وہ ٹیلنٹ آپ کو حافظ نسیم صاحب میں بھی نظر آتا ہے. اگر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ صحیح مانوں، ان کو دیکھ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں، ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کی آنکھیں ہیں، ان کو بھی جو دیکھ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم کس بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ایک وہ شخص جس کے پاس بینائی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت و جرأت دی اور وہ اپنے قدم پہ کھڑا ہوا ہے ایک عزم کے ساتھ کہ ہم نے اپنے آپ کو لاچار اور بے بس محسوس نہیں کرنا ہے، ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر کے دکھائیں گے اور دکھا دیں. یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک سبق کا مقام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیوں اتنی مایوسی میں لگیں. ہم پاکستان میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو استعمال کر کے کہاں سے کہاں اس ملک کو اور اپنی قوم کو لے جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرات جن کا ذکر یوں ہوا کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں بے روزگار میں، خودکشی کرنا بھی بڑی ہمت کر رہا ہے، اور اگر کوئی انسان خودکشی کر سکتا ہے تو اپنی زندگی بھی بنا سکتا ہے. جان لینا تو بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ایسی کوئی مایوسیوں کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو وسائل ہیں پاکستان میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بہت بہتر حالات ہوں گے، جس کا کہ ہم سب توقعات لگائے بیٹھے ہیں، ہم خواب دیکھ رہے ہیں. اور جس امید کے ساتھ میں اس خالق پارٹی کو آپ لوگ لے کر کے آئے پاکستان مسلم لیگ کو، جس کی قیادت میں بہت کچھ ہو رہا ہے، جس کا حافظ نسیم صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا کہ نیوکلیر پاور بننے پہ میں آپ کا پیغام ضرور نواز شریف صاحب کو پہنچاؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ان کو یہ پیغام بھی پہنچ چکا ہوگا، پہنچ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ اکثر اور بیشتر وہ خبروں سے واقف ہوتے ہیں. لیکن میں خصوصاً آپ کا پیغام اور آپ کے ذکر کے ساتھ ان کو پہنچاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں اور خصوصاً اس شہر کراچی میں کتنا ٹیلنٹ ہو، کیسے سچے پاکستانی اور محب وطن لوگ بنتے ہیں. اور ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو سیاسی سوچ کچھ رکھتی ہوں لیکن
सोच पाकिस्तान ये झंडे की सोच है। उस झंडे के नीचे एक कौम बन करके सबको खड़े होने का ख्वाब देख रही है और उसकी तामीर में हर वक्त वो अपना वक्त भी देते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और लोगों को मोबिलाइज भी करते हैं। और इन बच्चों को अगर ये चीज़ इस झंडे के साथ में, ये तराने के साथ में अगर पेश की जाती है तो यकीनन एक दिल में एक जज्बा होता है। जब आप ये गाना सुनते हैं, ये तराना सुनते हैं और झंडे को लोग देखते हैं तो एक जज्बा होता है कि भाई यही हमारी पहचान है और इसी झंडे के तले हमें खड़े होकर के और क्या कुछ नहीं हासिल करना है और क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इसलिए कि बहुत वक्त हो चुका है और मेरी जैसे मैंने बताया कि आप सब लोगों का, हमारी कॉम्प्लेन ने बताया कि पेशेंस लोगों का जवाब दे चुका है, लेकिन चंद चीज़ें जो सामने आई हैं उसका मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जवाब दे दूँ। जो हमारे प्रोफेसर सरफराज साहब ने फरमाया है और जिसको कि उन्होंने हमारे नसीम साहब ने भी दोबारा रिपीट किया है, मैं ज़रूर गवर्नर साहब तक आपकी बात बताऊँगा और मैं कराची के वाइस चांसलर साहब से भी इसका जिक्र करूँगा कि क्या वजह है कि ये जो सलाहियतें हैं, जो टैलेंट है, जो अचीवमेंट्स हैं आपकी, उसको रिकग्निशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जबकि कल तक ये हो रहा था और आज इन वजूहात की बिना पर आपको अलग किया गया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी आवाज़ पहुँचे और इसमें जो भी मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ मैं करूँगा ये काम। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बात की गई है, यानी अगर मेरे हाथ में हो तो मैं समझता हूँ कि यकीनन यू आर द बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। मैंने अभी हाशिम साहब से कहा है कि आपका बायोडाटा, आपकी तफसील पूरी अगर दें तो मैं अपने ऑफिस को यूज़ करूँगा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी और कोशिश करूँगा कि ये आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का ज़रूर अवार्ड मिलना चाहिए। आप यकीनन इसके मुस्तहिक़ हैं। और वैसे तो मैं आपको बता दूँ एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी प्राउड। जो जज्बा है आपका, जिस अंदाज से आपने किताब मुरतब की, ये इट विल गो ए लॉन्ग वे, बहुत अरसे तक चलती रहेगी ये आपकी किताब, जिसमें कि ये मालूमात आम्मा का, यानी बच्चों को तो पता ही नहीं कि क्या हुआ, हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं पाकिस्तान कैसे बना, क्या हुआ। कुछ नौजवान अभी हमारे ये सोचते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, हिंदुस्तान से क्यों अलग हो, शायद उनको ये एहसास ही नहीं है कि क्या कुर्बानियाँ दी गई और किस जज्बे से कुर्बानियाँ दी गई इस पाकिस्तान को बनाने में। और मैं इकबाल यूसुफ साहब से भी इस बात को कहूँगा कि अपनी तंजीम के हवाले से कम हमारी नई जनरेशन, जो नौजवान आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, ये हर फोरम के ऊपर तालीम आम होनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने किस जज्बे से और किन कुर्बानियों को पेश करके हमारे लिए ये मुल्क हासिल किया और क्या उम्मीदें थी उनकी क्या तवक्कुआत थी हमसे कि हम इस मुल्क को किस तरीके से एक बेहतरीन खुशगवार माहौल में, जिसमें कि सिर्फ नारा भी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम इस्लामी वैल्यूज़ को और अपनी उन कदरों को प्रिजर्व करेंगे जो इस्लाम का बोलबाला था। और अफसोस ये है कि हम जब देखते हैं कि हम अपने आप को ही मार एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं फॉर नो रीजन, हमने इतने बैरियर्स अपने बीच में खड़े कर दिए हैं कि समझते हैं कि नफरतों की दीवारें हर तरफ हैं। कोई पंजाबी पठान लड़ रहा है, पठान मुहाजिर लड़ रहा है, मुहाजिर लड़ रहा है, मुहाजिर पंजाबी लड़ रहा है। एक अजीब व गरीब हमने, और खासकर इस शहर के माहौल को तो हमने बेइंतहा खराब, ये सोचे समझे बगैर कि ये कराची शहर है जिसको कि सारी दुनिया पाकिस्तान को जब पहचानती है तो कराची के नाम से। आप पाकिस्तान के बाहर जाइए तो पाकिस्तान इज नोन थ्रू द नेम ऑफ कराची। लोग कहते हैं कराची, कोई नहीं जानता कोयटा, पेशावर, लाहौर और दिल्ली। लेकिन हम इस शहर को, जिस शहर ने, जिसको कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हब, सारे हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का ये मरकज़ है मजबूत, हमारी आज भी फाइनेंशियल सेंटर है पाकिस्तान का, और आज इस मरी मुर्दा हालत में हम 30-70% से तकरीबन 70% रेवेन्यू देते हैं फेडरल बजट को, लेकिन हमने यहाँ के माहौल को अजीब व गरीब कर दिया। बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान। ईमानदारी से अगर आपको पूछे, मैं कोई सियासत की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऐसे अच्छे महफिल में आज जमा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप सब यहाँ पे दानिशवर हज़रात बैठे हैं और माशाल्लाह से इल्म से ताल्लुक़ है और यकीनन अपने शहर से कंसर्न नहीं है, कोई सियासी बातें नहीं है, लेकिन हम सब ने इस शहर के माहौल को इतना ख़राब कर दिया है, इतनी इनसिक्योरिटी यहाँ पे हमने क्रिएट कर दी है कि कोई दो पैसे का इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री चल रही थी, हमने वो माहौल पैदा कर दिया कि वो चलती इंडस्ट्री और कारखाने भी बन गए, तो जो लोग रोजगार से थे वो बेचारे बेरोजगार।
हम चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान कराची शहर में कोई किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट हो। पता नहीं ये क्यों माहौल हमने बना लिया, किस वजह से बना लिया। और हकीकत ये है कि अगर कराची में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आज टेक ऑफ नहीं कर पा रही, क्योंकि अब तो हमारे हैं। और यही वजह है कि हम 10-15 साल से, पिछले चंद सालों से अगर आप हिस्ट्री देखें पीछे की तरफ जाएं, तो हम इन्हीं वजूहात की बना पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं कि वो अपना कहीं पर भी अपना रोजगार तलाश कर सकें। हालांकि बड़े मौके हैं, गवर्नमेंट की जॉब तो 5-10% होती है, 90% जॉब्स तो होती हैं प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर को आने के लिए जब तक कि हम खुद अपने आप को महफूज न फील करें, अपने आप को, हम अपने असासे को, अपने इन्वेस्टमेंट को हम ये न समझें कि यहाँ पर सेफ है, तो कोई हम रोजगार नहीं कर सकते। तो बहरहाल वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ कि इस कराची के माहौल को, इस फिजा को बदलने के लिए ऐसे दानिशवरों की महफिलें भी होना बहुत जरूरी है। और हाशमी साहब का मैं खास करके बहुत मशहूर हूँ। अगर ये जिक्र करूँ कि सियासत में धक्का देने वाले मुझे हाशमी साहब की और अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये सोचता रहता हूँ कि धक्का देने वाले किधर गए हैं, वो बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पर इस महफिल में यहाँ पे इन्वाइट किया और क़याम पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे ये इज्जत व मुकाम दिया। और हाशमी साहब का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ही अजीम है, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, अदब इनका। और अल्लाह ताला इनके जैसे और हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 100,000 और पूरे पाकिस्तान में पैदा कर दें तो बड़ा माहौली तब्दील हो जाएगा। ये फिर प्यार और मोहब्बत का नहीं कि ये शहर होगा, बल्कि पूरा हमारा पाकिस्तान ऐसे ही रोशन होगा जिस रोशन ख्यालात के साथ आज हम यहाँ पर जमा हुए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब लोगों से इजाज़त भी लूँगा और एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। हाफिज़ नसीम साहब को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और आपके उन साथियों को जिन्होंने आपकी हिम्मत अफजाई की, जिन्होंने आपका साथ दिया इस किताब को मुरतब करने में। और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा हिम्मत दे और सलाहियत दे कि आप ऐसी ऐसी किताबें पेश करें जिसमें कि जो हजरात हमारे जैसे जो जिनको अल्लाह ताला ने बीनाई भी दी हुई है और ये सलाहियतें नहीं दी हैं जो आप में हैं, कि हमें भी कुछ एहसास हो कि हमारे यहाँ ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं जिसपे कि हम फ़ख्र कर सकें। और आप यकीनन काबिल फ़ख्र शख्सियत हैं। अल्लाह ताला आपको और भी हिम्मत दे और आपको मिसाली एक ऐसी शख्सियत बना के पेश करे कि जो लोग उम्मीदें खो चुके हैं, जो हिम्मतें हार चुके हैं, वो आपको देख करके वापस पटरी पे आ जाएं और कंस्ट्रक्टिव काम पे लग जाएं, बजाय इसके कि डिस्ट्रक्टिव वो भी उस लेवल का हो कि अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लगे। उससे वो लोग बस। बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन हलीम सिद्दीकी साहब, कैप्टन हलीम सिद्दीकी साहब की खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करनी है। प्याम पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा, प्याम पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल से हमारे जो भी अकाबरीन हैं, चौधरी रहमत इलाही से लेकर और आज तक भी जो लोग हैं जो इस तारीख का, माजी में हमारी तारीख का हिस्सा हैं और जो हमारे क़ायदीन हैं, उनकी यौम पैदाइश पर, यौम वफ़ात पर, उनके मज़ारात पर जाकर वहाँ पर फूल चढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा उनकी शख्सियात पर सेमिनार कराया जाता है, उनकी तारीख के हवाले से स्कूल्स और कॉलेजेस की सतह पर कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं, मालूमात आमा के मुकाबले कराए जाते हैं। गुज़िश्ता 2 साल में प्याम पाकिस्तान ने कराची शहर में 350 से ज़्यादा प्रोग्राम इसी नौइयत के किए हैं। हाफिज़ नसीमुद्दीन साहब ने अपनी किताब में बहुत सारे लोगों का जिक्र किया और आज ये तकरीब आप देख रहे हैं, किताब आप देख रहे हैं। किताब जब शुरू की थी उस वक्त रुक गए थे, उन्होंने कहा, उनको हाफिज़ साहब ने हौसला अफजाई दी। तकरीब के तमाम तर इंतजामात हो चुके थे, कुछ हालात की वजह से वो कैंसिल हो गए और हाफिज़ नसीमुद्दीन साहब अपने घर बैठ गए। जब हम ऐसे हाफिज़ साहब को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हें घर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं चूँकि तकरीब में हाफिज़ साहब के समापनत कर रही थी तो मैं, चाहे रात के 11 बजे होते थे या सुबह के 9 बजे होते थे, मैं फ़ोन करती थी और हाशमी साहब फ़ोन पर या पहुंच जाती थी। अपनी तमाम मीटिंग्स, कोई भी अहम बात कर रहे होते थे, मुझे बुलाकर तकलीफ के मुतालिक इस तरह से ही बात करते थे जैसे ये उन्हीं की किताब है। यकीनन ये उन्हीं की किताब है। जिस तरह से
ہاشمی صاحب کا کردار اس کتاب کے چھپنے سے لے کر اور آج تک رہا ہے، اس کو نہ نسیم صاحب بیان کر سکیں، اور جو میں نے مشاہدہ کیا، جو مجھے ابھی تجربہ ہوا ان کا، اس کا میں بھی نہیں بیان کر سکتی ہوں. اور بقول حلیم صاحب کے کہ 100 افراد اگر ایسے ہوں تو شاید پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے. یہی شخصیت ہمارے درمیان موجود آج صدر مجلس، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں گزارش کروں گی کہ اپنے احتساب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی صدیقی صاحب، محمود خان صاحب، زہرا انصاری صاحب، اقبال یوسف صاحب، محترم خواتین و حضرات، آج اس تقریب میں آ کے یعنی میں تو تقریباً ایوریج یہ ہے کہ مہینے میں 5-7 کتابوں کے ضرور رونمائی یا کسی حوالے سے مجھے جانا ہوتا ہے، لیکن یہ کتاب ایک بامقصد کتاب ہے. کتاب تو ساری مقصد کی ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی وسیع المقصد کتاب ہے، میں یہ کہوں گا. لیکن میں پریشان ہو گیا ہوں کہ ہر اسپیکر میرے بارے میں بول رہا ہے، ہمیں تو نسیم صاحب کے بارے میں بات کرنی چاہیے آ کر کے. تو میں شرمندہ بھی ہوں اور اپنی لکھی ہوئی کتاب یہ تقریر میں ویسے رکھ رہا ہوں. میں صرف شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے حلیم صدیقی صاحب نے ایک نئی مثال قائم کی ہے کہ اور ان کو یہ کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس اتنے بڑے شہر کے جس کی کروڑ سے زیادہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ آبادی ہے، اس کے واحد نمائندہ ہے سینٹرل گورنمنٹ. تو ان کے پاس تو سارے پرابلم جائیں گے اور میں پرابلم میں ان کو گھرا ہوا پاتا ہوں. لیکن جب میں نے نسیم صاحب کی بات کی اور جس طرح یہ تیار ہوئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور سب سے بڑی بات ابھی 1 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ یہ اور اقبال حیدر اسٹیج پہ ایک ساتھ باتیں کر رہے تھے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ پارٹی اور تفرقہ یہ سب چیزیں الگ ہیں. یہ گورنمنٹ میں کسی پارٹی کا کوئی کام ہو، کسی آدمی کا کوئی کام ہو، ان کو کرنا چاہیے. جب یہ گورنمنٹ میں آ گئے تو کسی پارٹی کے ان کو محتاج نہیں رہے، یا یہ نہیں رہے کہ مسلم لیگ کا ہی کام کرنا ہے. آج آپ دیکھیں اس ٹیبل پہ، اس اسٹیج پہ ہمارے اقبال یوسف صاحب بیٹھے ہیں. 1 ہفتے میں یہ دوسرا موقع ہے. تو یہ ایک مثال ہے کہ اب کراچی والوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بھئی الگ الگ پارٹی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنے کاز پہ اکٹھا ہو، اپنے کاز پہ اکٹھا ہو. یہ جو کاز کی بات ہے نا، اس میں جدائی اور تفرقہ جو آپ میں پیدا کر دیا جاتا ہے، اس کو غور سے سوچئے اور دیکھنے کی کوشش کریے کہ یہ کون سے ہاتھ کرتے ہیں جس سے ہمارا سارا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. جیسا کہ ابھی حلیم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ نوکریاں 10% بھی کبھی گورنمنٹ نہیں دیتی تھی. 90% جو نوکریاں ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے جاتی تھی. جب پرائیویٹ سیکٹر میں ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی، جب آپ کی یہاں اتنی گڑبڑ ہوگی، ہنگامے ہوں گے، تو پرائیویٹ سیکٹر ڈر جاتا ہے. جو مالدار آدمی ہوتا ہے یا جو انویسٹر ہوتا ہے وہ بڑے کمزور دل کا ہوتا ہے. جب پیسہ آتا ہے تو دل کمزور ہو جاتا ہے انسان کا، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز آپ کے شہر کی ختم ہو جاتی ہیں. میں نسیم صاحب کو مبارک دوں گا، یہ ان کے لیے بھی بڑا دن ہے اور میرے لیے بھی بڑا دن ہے کہ ان کی کتاب جو میں چاہتا تھا کہ لکھ لے، وہ خدا کا شکر ہے آج آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اور جیسے کہ ان کے استاد محترم اور میرے خیال میں شاعری کے بہت ہی استادوں کا استاد ہیں سحر انصاری صاحب، انہوں نے بعض چیزوں کی نشاندہی کی ہے. انشاءاللہ دوسرے ایڈیشن میں یہ حافظ صاحب ٹھیک کریں گے اور لکھنے کا ان میں حوصلہ پیدا ہوگا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو نفیس صاحب اور ذکیہ جیسے ساتھیوں کا ساتھ ہے تو وہ لکھتے جائیں. میں بیٹھا ہوا ہوں، لائیں. میں تو یہ کہوں گا کہ چھاپتا جاؤں گا، آپ لکھتے جائیں، کچھ نہ کچھ لوگوں میں بھلائی کا پیغام جائے گا. میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کو کمپیوٹرائز کر کے کیسٹ پہ لائیں اس کتاب کو، تاکہ یہ بچوں میں جائے اور بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ پھیلے کتاب. تو اس سلسلے میں بھی جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو کرنا ہے، میرا رول ہے، میں اس کے لیے ہر وقت تیار ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ عجیب اتفاق ہے کہ
कि इस पूरी गवर्नमेंट में एक हमारे नुमाइंदे हैं, इस सिंध गवर्नमेंट में भी एक ही वजीर है हमारा, और वो आप सबका वजीर है फैजी। तो अब नतीजा ये है कि अब ये दोनों के कांधों पे इतने बड़े कराची का बोझ आ गया है कि इनके लिए भी बड़ा मसला है। खुदा इनको इस इम्तहान में पूरा करे और गवर्नमेंट को कराची की तकलीफें समझाने में ये कामयाब हो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़े तामुल और बर्दाश्त से बड़ी बड़ी स्पीचेस सुनी है। मैं मजीद कोई स्पीच नहीं करना चाहता हूँ। आप सबका शुक्रिया। जनाब एसएच हाशमी साहब, मैंने कहा कैप्टन हाशमी साहब, तो यकीनन आज इस तरतीब की जो टीम है उसके कैप्टन हाशमी साहब भी हैं। एक ऐलान है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर जनाब सिराज गाया की तरफ से हाफिज नसीमुद्दीन साहब को 1999 का अवार्ड एसोसिएशन की जानिब से दिया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से असर हाजिर और ख़वातीन में कुरान फहमी की ज़रूरत पर एक कुरान कॉन्फ्रेंस मोहतरम जनाब एसएच हाशमी की ज़ेर सदारत लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में 2 मई को है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मोहतरम जनाब सदर मजलिस, मेहमान खुसूसी और दीगर असातिज़ाए किराम और साथी क़याम पाकिस्तान के, इन सबकी तकारीर ख़त्म हुई और अब मैं आप जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका और इन मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए चेयरपर्सन भोपाल इंटरनेशनल फोरम, रुकन स्टीयरिंग कमेटी क़याम पाकिस्तान मोहतरमा जनाबा शगुफ्ता फरहत साहिबा से गुजारिश करूँगी तो स्टेज पर तशरीफ लाएं। क़याम पाकिस्तान की जानिब से मैं तमाम मुक़र्रर हज़रात, मेहमान खुसूसी, जनाब सदर और तमाम हाज़रीन महफिल का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस बावकार महफिल में तशरीफ़ लाए। आप सबका एक मरतबा फिर दिली शुक्रिया। हम प्रेस के लोगों का, रेडियो टेलीविज़न तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा एनसी की जानिब से 10 किताबें एनसी का इदारा हाफिज मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब की खरीदेगा एनसी की जानिब। अच्छा, एक ये ऐलान अबू बकर शेखानी साहब की जानिब से भी था कि उन्होंने 50 किताबें हाफिज नसीमुद्दीन साहब की खरीदी हैं और 100 किताबें इकबाल यूसुफ साहब ने खरीदी और ख़रीदने के बाद तमाम NGOs में और स्कूलों के तलबा व तालिबात में तक़सीम की है। ये तो हमने भी महसूस किया शाम साहब, कल इसे छापिएगा कि शेखानी साहब ने किताबें कम उन्होंने 12 मार्की में दे दी। हलीम सिद्दीकी साहब की तरफ से एक ऐलान है जो उन्होंने मेरी सवाबदीद पे छोड़ा है कि जहाँ जहाँ लाइब्रेरीज में, स्कूल्स में किताबों की ज़रूरत है और जहाँ पर ये किताब पहुँचना ज़रूरी है, गौस अली शाह साहब के ताउन से और वफाकी हुकूमत के ताउन से, हलीम सिद्दीकी साहब के तवस्सुत से ये किताब वहाँ पहुँचाने का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। और प्रोग्राम के इख्तिताम के ऐलान के साथ हम तमाम तहम्मुल के साथ चाय की तरफ चलेंगे।